Hello friends, welcome to my channel Shri Physics. Today we are going to study one important law in physics, that is Newton's law of gravitation. आपण फिजिक्स मधील एक महत्त्वाचा नियम जो आहे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन त्याबद्दल आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. आपल्याला माहीत आहे की पृथ्वीवरती कुठलीही वस्तू आकाशातून टाकल्यानंतर ती नेहमी अर्थकडे अट्रॅक्ट होते. द रिझन इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन earth and that body. Not only earth and that body, actually in the universe all the bodies attract each other with a force. That force is called as gravitational force, and today we are going to study the law which is related with this gravitational force, and that law is Newton's law of gravitation. Now, what is the statement of Newton's law of gravitation? Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. म्हणजे मॅटरचा प्रत्येक पार्टिकल दुसऱ्या पार्टिकलला अट्रॅक्ट करत असतो. मॅटरचा प्रत्येक पार्टिकलच नाही तर प्रत्येक मॅटर, युनिवर्समधली प्रत्येक वस्तू ही युनिवर्समधल्या प्रत्येक दुसऱ्या वस्तूला आपल्याकडं आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असते. ते जे फोर्स असतं त्याला म्हणतात ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. या ठिकाणी असं समजा की दोन पार्टिकल्स आहेत, दोन बॉडीज आहेत, दोन वस्तू आहेत. दिस बॉडीज मे बी टू प्लॅनेट्स और टू इलेक्ट्रॉन्स or any two bodies in the universe. Mass of first body is m1, that of second is m2, and distance between them is r. Then Newton's law of gravitation states that the force of attraction between these two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Mathematically, we can write F is directly proportional to m1 m2, that is the product of masses, and inversely proportional to square of distance between them. That means if the product of masses of two bodies is more, then force of attraction between these two bodies will be more. If the product of masses is less, then the gravitational force of attraction will be less. म्हणजे जर समजा दोन मासेसचं प्रॉडक्ट जास्त असेल तेवढं फोर्स जास्त असणार. and inversely proportional to square of distance. Inversely means if the distance increases, force decreases. ह्या दोन पार्टिकल मधलं अंतर वाढवलं तर त्यांच्यातलं फोर्स कमी होतं, and that is inversely proportional to square of distance. इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टन्स आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्समध्ये फरक काय आहे? तर समजा या ठिकाणी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर असतं, स्क्वेअर नसतं, तर याचा अर्थ डिस्टन्स 4 पट वाढवलं तर फोर्स हे 4 पट कमी झालं असतं. डिस्टन्स हे 4 पट कमी केलं तर फोर्स हे 4 पट वाढलं असतं. परंतु इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स आहे. याचा अर्थ असा आहे की समजा डिस्टन्स हे 4 पट वाढवलं. If the distance is increased 4 times, then force will decrease 4 square means 16 times. म्हणजे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ आर असल्यामुळे, आर स्क्वेअर असल्यामुळे डिस्टन्स जर 4 पट वाढवलं, 4 टाइम्स इन्क्रीज केलं तर 4चा स्क्वेअर 16, फोर्स इज 16 टाइम डिक्रीज होईल. अँड इफ द डिस्टन्स इज डिक्रीज्ड 4 टाइम्स, then force will increase 4 square means 16 times. Try to understand this with the help of one example. Here there are two cases. In first case, there are two bodies of masses m1 and m2. Mass of first body is 4 kg, that of second body is 6 kg, distance between them is 1 meter. In second case, mass of first body is 5 kg, that of second also 5 kg, distance is same 1 meter. That means in both the cases distance between the two masses is 1 meter. But here in first case, say the product m1 into m2,
which is 4 into 6, that is 24. While in case of the second case, the product of masses is 5 into 5, 25. So in first case, the product is 24. In second case, the product is 25. And we know force is directly proportional to product of masses. Therefore, product of masses in second case is more. Therefore, force in second case will be more. F2 will be greater than F1. Product in first case is 24, which is less than 25. Therefore, force in first case is less than force in second case. F1 is less than F2. Distance between them is same in both the cases. Another example, here in both cases, product of masses is same. Here 4 into 6, 24. In second case also 4 into 6, 24. Therefore, product is same, but distance is different. We know force is inversely proportional to square of distance. In first case, distance is 1 meter, while in second case, distance is 2 meter. As distance in first case is less than distance in second case, force in first case F1 will be greater than F2. या ठिकाणी काय होतं तर पहिल्या केसमध्ये डिस्टन्स हे 1 मीटर आहे, कमी आहे, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे आर स्क्वेअरला. त्यामुळे जिथं डिस्टन्स कमी तिथे फोर्स जास्त. त्यामुळे पहिल्या केसमध्ये डिस्टन्स कमी असल्यामुळे तिथं फोर्स F1 हे F2 पेक्षा जास्त असेल. हिअर इन बोथ केसेस product of masses is same. Here 4 into 6, 24. In second case also 4 into 6, 24. Therefore, product is same, but distance is different. We know force is inversely proportional to square of distance. In first case, distance is 1 meter, while in second case, distance is 2 meter. As distance in first case is less than distance in second case, force in first case F1 will be greater than F2. या ठिकाणी काय होतं तर पहिल्या केसमध्ये डिस्टन्स हे 1 मीटर आहे, कमी आहे, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे आर स्क्वेअरला. त्यामुळे जिथं डिस्टन्स कमी तिथे फोर्स जास्त. त्यामुळे पहिल्या केसमध्ये डिस्टन्स कमी असल्यामुळे तिथं फोर्स F1 हे F2 पेक्षा जास्त असेल. तर अशा पद्धतीने हा फॉर्म्युला आपल्याला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन वरून मिळालेला आहे, which is the gravitational force of attraction between two bodies. Now we have to replace this proportionality sign by equality sign and one constant. Here G is a constant of proportionality called as gravitational constant, and that gravitational constant is universal constant because its value is constant everywhere in the universe. त्याला युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट म्हणतात कारण युनिवर्समध्ये सगळीकडे त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते, सेम असते. नाउ वी विल ऑब्टेन SI and CGS unit of gravitational constant. We know this is formula for gravitational force of attraction between two bodies. From that we will obtain unit of this gravitational constant, both SI and CGS unit. First we will rearrange this equation. G on one side and remaining quantities on other side, we get this equation. Now to obtain unit of this G, write unit of each quantity on right hand side. Therefore, SI unit of G is equal to SI unit of FR square upon M1 M2. Now we know SI unit of force is Newton, that of distance R is meter, but as here it is R square, so here also M square meter square. SI unit of mass is kg. Kg for M1 and kg for M2, therefore kg square. CGS unit will be, replace this Newton by dyne because we know SI unit of force is Newton but CGS unit is dyne. Centimeter is unit of distance, CGS unit. So replace this meter by centimeter and this kilogram by gram. So this is CGS unit of gravitational constant.
Now we will obtain dimensions of that gravitational constant. That gravitational force between two bodies is given by this formula. Once again rearrange this formula for G. Therefore we get G equal to Fr square upon M1 M2. Now write dimensions of each quantity on right hand side. We will get dimensions of G. Therefore dimensions of G equal to dimensions of Fr square upon M1 into M2. Here actually it should be M2. चुकून ते M1 झाले ते M2 पाहिजे. Now we know dimensions of force are M1 L1 T-2. ते आपण मेजरमेंट या चॅप्टर मध्ये शिकलोय. डायमेन्शन्स ऑफ R आर M0 L1 T0. कारण R म्हणजे डिस्टन्स म्हणजे लेंथ. ते मासवर डिपेंड नाही म्हणून M0, टाइमवर डिपेंड नाही म्हणून T0, लेंथ आहे म्हणून L1 आणि या ठिकाणी R स्क्वेअर आहे म्हणून या ठिकाणी सुद्धा ब्रॅकेट स्क्वेअर. SI युनिट ऑफ डायमेन्शन्स ऑफ मास आर M1. कारण मास हे फक्त मासवरच डिपेंड आहे. M स्टँड्स फॉर मास. मास मोजण्यासाठी लेंथची गरज नाही म्हणून L0, टाइमची गरज नाही म्हणून T0. तसंच ह्या M2 साठी सुद्धा हे चुकून M1 झालंय. परत एकदा मी तुम्हाला सांगतोय ते M2 पाहिजे. M1 L0 T0. आता हे रिअरेंज करा. यामध्ये काय होईल तर हा ब्रॅकेट सुरुवातीला जसा आहे तसा ठेवला तर हे 2 नी मल्टिप्लाय केलं. 2 into 0 म्हणजे 0, 1 into 2 म्हणजे 2, 0 into 2 दॅट इज 0. डिनॉमिनेटरमध्ये M1 into M1 ते 1 + 1 2 होईल. बाकीचं L0 T0 असल्यामुळे ते तसंच राहील. आता याला परत पुढच्या स्टेपमध्ये सिम्प्लिफाय केल्यानंतर असं होईल. अगोदर न्यूमरेटर M1 into M0, 1 + 0 म्हणजे M1, L1 L2 means L3, T−2 T0 means T−2 आणि डिनॉमिनेटरमध्ये जसं आहे तसं. आता यामध्ये हे L0 आहे, T0 आहे, फक्त M2 आहे म्हणून ते M2 वर गेल्यानंतर -2 होईल. 1 - 2 म्हणजे -1 राहील. अँड फायनली वी गेट डायमेन्शन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट ॲज M−1, L3 ॲज इट इज, T−2 ॲज इट इज. सो दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. Now let us see how to write Newton's law of gravitation in vector form. आता न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन हा वेक्टर फॉर्म मध्ये कसा लिहायचा ते समजावून घ्या. कन्सिडर 2 पॉइंट masses M1 and M2 with position vectors vector R1 and vector R2 respectively from origin O as shown in following figure. Consider this three-dimensional coordinate system having three axes X, Y, Z which are mutually perpendicular to each other. Let M1 and M2 are 2 point masses in this coordinate system such that position vector of M1 is vector R1 and position vector of M2 with respect to this origin is vector R2. R1 आणि R2 हे पोझिशन वेक्टर आहेत म्हणजे ते वेक्टर्स आहेत कारण त्यांना मॅग्निट्यूड्स आणि डायरेक्शन दोन्ही आहे. वेक्टर R1 हा M1 ची पोझिशन म्हणजे ओरिजिन पासून तो किती अंतरावर आणि कोणत्या दिशेला आहे दोन्ही दाखवतो म्हणून तो वेक्टर. तसंच R2 सुद्धा की समजा पहिल्या पार्टिकलचा पोझिशन वेक्टर R1 असेल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ए पोझिशन वेक्टर ऑफ second particle is vector R2 with respect to origin. Then position vector of second particle with respect to first particle will be vector R21 is equal to vector R2 minus vector R1. ही आपण मॅथमॅटिकल मेथड्स या चॅप्टर मध्ये शिकलोय. सिमिलरली पोझिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल M1 with respect to second particle will be vector R1 minus vector R2. पहिला वेक्टर हा M2 ची पोझिशन दाखवतो विथ रिस्पेक्ट टू M1 आणि हा जो R12 आहे तो M1 ची पोझिशन दाखवतो विथ रिस्पेक्ट टू M2. आता यामध्ये क्लिअर आहे की M2 हा इकडे या डायरेक्शनला आहे, त्याच्या उलट डायरेक्शनला M1 आहे. M1 ची पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू M2 आणि M2 ची पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू M1 त्यांच्या ज्या डायरेक्शन्स आहेत त्या एकमेकांना अपोजिट आहे. डायरेक्शन्स अपोजिट असल्या तरी दोघांमधलं डिस्टन्स मीन्स मॅग्निट्यूड सेम आहे. इफ R is equal to R means only magnitude.
that is the distance between two masses, is equal to mod of vector r12. म्हणजे r12 हा जो वेक्टर आहे m1 ची पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू m2, तो वेक्टर त्याची फक्त मॅग्निट्यूड आणि r21 ची मॅग्निट्यूड या ठिकाणी मॉड राहिलंय, दोन्ही मॅग्निट्यूड सेम आहे. देन फॉर्म्युला फॉर फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म ॲज फोर्स ऑन m2 मीन्स फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय m2 ड्यू टू m1. आपण शिकलोय की दोघांमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतं. m1 हा m2 ला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करत असतो आणि m2 हा m1 ला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करत असतो. त्यामुळे हे जे फोर्स असेल m2 वरचं m1 मुळे त्याचा फॉर्म्युला असेल वेक्टर F21 याचा अर्थ असा आहे फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल नंबर 2 ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल दॅट विल बी G m1 m2 अपॉन r². आता हा वेक्टर असल्यामुळे राईट हँडला सुद्धा आपण वेक्टर फॉर्ममध्ये लिहायला पाहिजे, म्हणून त्याला आपण युनिट वेक्टरने मल्टिप्लाय केलं मायनस r21 कॅप लिहितो तेव्हा तो युनिट वेक्टर म्हणजे त्याची मॅग्निट्यूड 1 आहे. आता 1 ने मल्टिप्लाय केल्यामुळं याच्या मॅग्निट्यूडमध्ये काही फरक पडलेला नाही, परंतु तो तो वेक्टर असल्यामुळे ह्या पूर्ण टर्मला डायरेक्शन मिळालेली आहे. हा पूर्ण टर्म वेक्टर झाला कारण लेफ्ट हँड साईड सुद्धा वेक्टर आहे. यामध्ये r21 मीन्स इट इज अ पोझिशन युनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट पार्टिकल 1 to 2. आता हा 1 कडून 2 कडे आहे, परंतु या ठिकाणी निगेटिव्ह, याचा अर्थ फोर्सची डायरेक्शन 2 कडून 1 कडे आहे. वेअर r21 is the unit vector from m1 to m2. The force vector F21 is directed from m2 to m1. म्हणजे या ठिकाणी r21 हा युनिट वेक्टर आहे, त्याची डायरेक्शन m1 कडून m2 कडे आहे आणि जे फोर्स F21 आहे म्हणजे पार्टिकल 2 वर ॲक्ट होणारा फोर्स ते m2 कडून m1 कडे आहे. म्हणजे याचा अर्थ दोघांच्या डायरेक्शन्स एकमेकांना अपोजिट आहेत. फिगरमध्ये बघा, या ठिकाणी हा रेड कलरचा ॲरो वेक्टर r21 पोझिशन वेक्टर ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1, त्याची डायरेक्शन कुठे आहे तर हा ॲरो हेड बघा या ठिकाणी m1 कडून m2 कडे आहे. म्हणजे m2 ची पोझिशन ही m1 च्या इकडे अशी खाली आहे आणि m2 वर ॲक्ट होणारं फोर्स हे ग्रीन कलरच्या ॲरोने दाखवलं, त्याची डायरेक्शन m2 कडून m1 कडे आहे. म्हणजे एखादा पार्टिकल राईटला असेल तर त्याच्यावरचं फोर्स हे लेफ्टला आणि तो पार्टिकल लेफ्टला असेल तर त्याच्यावरचं फोर्स हे राईटला. तो पोझिशन वेक्टर आणि ते फोर्स एकमेकांच्या अपोजिट आहे. हे आपण m2 वरचं फोर्स काढलं. आता आपल्याला माहीत आहे की न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनमध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं दॅट इज म्युच्युअल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. म्हणजे m1 जसा m2 ला आपल्याकडे ओढतो तसाच m2 सुद्धा m1 ला आपल्याकडे ओढत असतो. आपण हे जे इक्वेशन 1 मध्ये काढलं दॅट इज फोर्स ॲक्टिंग ऑन पार्टिकल 2 F21 ड्यू टू पार्टिकल 1, फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय m2 ड्यू टू m1 that is given by this formula. This negative sign indicates that this position vector r21 and this force vector they are opposite to each other. मग अशी मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आता m1 वरचं फोर्स काढायचं असेल, सिमिलरली द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय m1 ड्यू टू m2 इज वेक्टर F12. फरक लक्षात घ्या, या ठिकाणी F21 होतं, इथे F12 फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 दॅट विल बी गिवन बाय. तसाच फॉर्म्युला होईल, या ठिकाणी F21च्या ऐवजी F12 झालं आणि या ठिकाणी r21 होतं ते r12 झालं. हे इक्वेशन 2 आणि डायरेक्शन्स कशा आहेत बघा. द फोर्स वेक्टर F12 इज डायरेक्टेड फ्रॉम m1 टू m2. म्हणजे m1 वर जे ॲक्ट होणारा फोर्स हा ग्रीन कलरचा ॲरो आहे, त्याची डायरेक्शन बघा m1 कडून m2 कडे आहे. परंतु तो पोझिशन वेक्टर r12
M2 कडून M1 कडे आहे. Thus forces, these forces are opposite to each other. बघा या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहेत. F12 ची डायरेक्शन M1 कडून M2 कडे आहे, तर F21 ची डायरेक्शन M2 कडून M1 कडे आहे. दोन्ही फोर्सेस एकमेकांच्या अपोजिट आहेत, म्हणून या ठिकाणी निगेटिव्ह साइन आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हा न्यूटन्स लॉ वेक्टर फॉर्म मध्ये बघितलेला आहे. बट that Newton's law of gravitation in vector form was for two particles. If there are a number of particles, for example, consider this figure. Particle M1 is surrounded by some particles, say particle M2, M3, M4. In this way, there may be more than 4 particles, n number of particles. Then how to find the resultant force experienced by this mass M1 due to these remaining particles? Suppose vector F12 is force experienced by M1 due to M2. M2 is on this side. This force experienced by M1 due to M2 is directed from M1 to M2. Similarly, the force experienced by M1 due to M3 will be vector F13, and that force is directed from particle 1 to particle 3. Similarly, the force experienced by M1 due to this fourth particle M4 will be vector F14, and that is directed from M1 to M4. तर अशा पद्धतीने for a collection of point masses, the force on any one of them is vector sum of all the gravitational forces exerted by the other point masses. म्हणजे या ठिकाणी जे रिझल्टंट फोर्स M1 असेल, हे तिन्ही फोर्सेस त्यांचं व्हेक्टर सम असेल ॲज शोन इन अबव फिगर, मीन्स दिस फिगर. द रिझल्टंट फोर्स ऑन द पॉइंट मास M1 इज द व्हेक्टर सम ऑफ फोर्सेस वेक्टर F12, वेक्टर F13 and vector F14 due to point masses M2, M3 and M4 respectively. म्हणजे हे जे पॉइंट मासेस आहेत त्यांच्यामुळं ॲक्ट होणारे ही 3 फोर्सेस ह्या M1 वरती ॲक्ट होतात. त्यांचं रिझल्टंट हे वेक्टर सम पद्धतीने काढायचं. वेक्टर सम म्हणजे कसं की आपल्याला माहिती आहे की आपण ही मॅथमॅटिकल मेथड्समध्ये शिकलोय वेक्टर सम कशी करायची असते. त्यांच्या डायरेक्शन्स विचारात घेऊन ती बेरीज करायची असते. म्हणजे या ठिकाणी समजा हे 10 न्यूटन 10 न्यूटन आणि 10 न्यूटन असेल, तर या ठिकाणी सरळ सरळ 10 + 10 + 10 30 होणार नाही, तर ते डायरेक्शनवर डिपेंड असतं. ते आपण मॅथमॅटिकल मेथड्स या चॅप्टरमध्ये शिकलो आहे. मासेस M2, M3 and M4 are also attracted towards mass M1, and there is also mutual attraction between masses M2, M3 and M4, but these forces are not shown in the figure. म्हणजे कसं आहे की M1 वरती ह्या तिघांमुळं M2, M3, M4 फोर्स ॲक्ट होतं. तसंच M2 वरती पण M1 मुळे ॲक्ट होतं, M3 मुळे ॲक्ट होतं, M4 मुळे ॲक्ट होतं. M3 वर पण तसंच या बाकीच्या तिघांमुळे फोर्स ॲक्ट होतं, M4 वर पण तसंच होतं. असं प्रत्येक पार्टिकलवरती तुम्ही काढू शकता. समजा M2 वर काढायचं असेल तर ते होईल वेक्टर F21. M1 मुळे असेल तर M2 वरचं फोर्स M3 मुळे काढायचं असेल तर ते होईल वेक्टर F23. अशा पद्धतीने आपण कोणत्याही पॉईंट मासवरचं फोर्स काढू शकतो, आणि मग त्यांच्यावरचं त्या पॉईंट मासवरचं रिझल्टंट फोर्स काढायचा असेल तर अशा पद्धतीने वेक्टर सम वेक्टर Fi, म्हणजे समजा फर्स्ट पार्टिकल आहे, रिझल्टंट फोर्स काढायचा आहे, तर F1 होईल इज इक्वल टू सिग्मा Fij, वेक्टर Fij वेअर I रन्स फ्रॉम 1 to n, J इज नॉट इक्वल टू I. म्हणजे कसं की समजा पहिल्यांदा या ठिकाणी तुम्ही पहिल्या पार्टिकलवरचं फोर्स काढता, म्हणून F1 होईल आयची व्हॅल्यू 1, इथं आयची व्हॅल्यू 1 ती फिक्स आहे. आता ही व्हॅल्यू नंतर आयची व्हॅल्यू 1, आता जेची व्हॅल्यू 1 असणार नाही, कारण स्वतःवर फोर्स असणार नाही, तर इतर पार्टिकलमुळे असेल. त्यामुळं या ठिकाणी काय होईल तर F12 दुसऱ्या पार्टिकलसाठी, नंतर F13 जेची व्हॅल्यू 2, 3, 4 अशा पद्धतीने बदलेल, F13, F14, F15 इत्यादी. समजा दुसऱ्या पार्टिकलवरचं फोर्स काढता तर या ठिकाणी वेक्टर F2 होईल, आणि मग इथं जेची व्हॅल्यू आयची व्हॅल्यू 2 फिक्स आहे, F2, आणि जेची व्हॅल्यू 1 पासून पुढे बदलेल, F1 म्हणजे आयची व्हॅल्यू 2, F21, F23, F24 अशा पद्धतीने, आणि सिग्मा म्हणजे मध्ये समेशन. तर अशा पद्धतीने रिझल्टंट फोर्स आपण काढू शकतो.
Now, the final point in the chapter, the gravitational force between an extended object like the earth and a point mass. यापूर्वी आपण जो फॉर्म्युला पाहिला, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, दॅट वॉज फॉर पॉईंट मासेस. म्हणजे जे मासेस आहेत ते इतके स्मॉल आहेत साईजनी की त्यांची साईज ही म्हणजे ऑलमोस्ट पॉईंट आहे, निग्लिजिबल साईज आहे. परंतु प्रत्यक्षात तसं नसतं. कन्सिडर a planet like Earth and a small object separated by some distance. Now, in this case, how to find the distance, how to find the force between these two objects? यांच्यामधलं फोर्स कसं काढायचं? कारण फोर्स काढण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे की फॉर्म्युला आहे m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर. तर डिस्टन्स कसं मोजायचं, कुठून मोजायचं नेमकं? कारण हे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आहे, त्याचं मास एका पॉईंटमध्ये नाही. तर मग अशा वेळेस काय म्हटले पहा या ठिकाणी, द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन अन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाईक द अर्थ अँड ए पॉईंट मास ए कॅन बी ऑब्टेन बाय ऑब्टेनिंग द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन द पॉईंट मास ए ड्यू टू ईच ऑफ द पॉईंट मास विच मेक अप द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. म्हणजे समजा हे जे ब्ल्यू कलरचं तुम्हाला मास दिसतं ते पॉईंट मास आहे, म्हणजे आकाराने खूप छोटं आहे. मग याच्यावरती ॲक्ट होणारं फोर्स ह्या सगळ्या मोठ्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्टमुळं कसं काढायचं? तर असं समजायचं की हा प्लॅनेट किंवा हा अर्थ छोट्या 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 पॉईंट्सचा मिळून बनलेला आहे आणि मग प्रत्येक पॉईंट मासचं फोर्स याच्यावर ॲक्ट होणारं असे जेवढे असतील तेवढ्यांचं सगळ्यांचं व्हेक्टर सम काढायचं. व्हेक्टर सम कसं काढायचं मी तुम्हाला मागाशी सांगितलं. तर याच्यामध्ये जेवढे मासेस असतील तेवढ्यामुळं ॲक्ट होणारं फोर्स ह्या छोट्या पॉईंट मासवरती आणि मग सगळ्या फोर्सेसचं व्हेक्टर सम काढायचं. म्हणजे आपल्याला या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्टमुळं या अर्थवरती ॲक्ट होणारं फोर्स काढता येतं. त्यानंतर यामध्ये असं म्हटलं आहे, इट कॅन बी प्रूव्ड दॅट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ड्यू टू अ हॉलो thin spherical shell of uniform density on a point mass situated inside it is 0. म्हणजे बघा फिगरमध्ये समजा एखादा हॉलो स्पेरिकल शेल असेल, म्हणजे फुटबॉलसारख्या आकाराची वस्तू आतून पोकळ असलेली, आणि त्याच्या आतमध्ये पॉईंट मास असेल तर त्याच्यावरती काय फोर्स ॲक्ट होतं? तर ते रिझल्टंट फोर्स त्यावरती 0 ॲक्ट होतं. कारण तो पॉईंट मास जो असतो त्याच्यावरती सगळ्या बाजूला तो जो हॉलो स्पेरिकल शेल असतो त्याचं मास सगळ्या बाजूला असतं आणि त्याच्यामुळं त्याच्यावरती रिझल्टंट फोर्स 0 होतं. त्यानंतर दुसरा पॉईंट, द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ए हॉलो स्पेरिकल शेल ऑर सॉलिड स्पियर ऑफ युनिफॉर्म डेन्सिटी अँड ए पॉईंट मास सिच्युएटेड आउटसाइड इज जस्ट ॲज इफ द एंटायर मास ऑफ द shell or sphere is concentrated at the center of the shell or sphere. म्हणजे हेच उदाहरण घ्या की ह्या फिगरमध्ये समजा हे सॉलिड स्पियर असेल किंवा हॉलो शेल असेल, आतून पोकळ असलेला एखादा बॉल असेल फुटबॉलसारख्या आकाराचा, खूप मोठ्या साईजचा, तर त्याच्यामुळं ॲक्ट होणारं फोर्स ह्या पॉईंट मासवरती कसं काढायचं असतं? तर असं समजायचं असतं की हे सगळं एंटायर मास एका पॉईंटला सेंटरला कॉन्सन्ट्रेट झालं आणि ते सगळं मास सेंटरला आहे असं गृहीत धरून तिथून डिस्टन्स मोजून मग त्या पॉईंट मासमुळं ॲक्ट होणारं फोर्स म्हणजे एंटायर सॉलिड स्पिअरमुळं किंवा त्या शेलमुळं ॲक्ट होणारं फोर्स असतं, असं यामध्ये म्हटलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनबद्दल शिकलो आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग.